कराग्रे वक्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर्मध्ये तुंगुं प्रभाते कदर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत तन्मंडले विष्णु पतिर्मद पाद लक्ष्मी वसुदेव स्तम देवम गंचारमदम देवकी परमाणु पुष्टि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव मुक्करत वासलम पगलदति गिरिरम युर्पात्म वंदे परमानंद माधव या कुंदेन दूत उसारहार धवलाया शुभ वस्त्रावताया विनावार धर्मदित कराया क्षेत्र उपशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रबुद्धि विधिवे सदा विदिता सामा पातु सरस्वती भगवती ने शेष राजा शांताकार भजन गण सपचना बम सुरेशम विश्वाधार गगन संदन मेघ वरणम सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्या निगम वंदे विष्णु भव बहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रीतम सतुन वनितम दिव्य सत्वे वंदे सागपदकमोपनिषदे गाय समाना दयानावश्यत तथागतेन मंचापच्च यनिति योगिनिय श्यानत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्र व्यतिरेक प्रम ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता मुक्ति श्री श्री गुरु शरण मन गुदार बरन रघुबीर बिमुजोदाय पर सारे बुद्धि तनुदान की सुमरो पवन कुमार मन बुद्धि विद्या देव मन कनिकार जय मन ज्ञान गुण सागर जय कपति लोक दागर राम दूत बलजामिनी पुत्र पुष्ट नाम महावीर विक्रमी बजरंगी हुकूमत निवारे सुमी के संगिन गंसर वरण विराजे सुभिक्षा कारण कुंडल केसा हाथ बजा दजा विराजे काजे मुँह जाने साजे शंकर स्वर्ण केसरी नंदर तेज प्रताप माधव कुंदन विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु सरसवे को ऋषियाराम भक्तम सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट डुबी लंका जरावा भीम रूप धरि सुर सहारे रामचंद्र प्रकाश लाय से मी युवा शरीर को भक्ति नाय बहुत बड़ा मम प्रिय प्रसन्न पाई सात बुद्धन तुम्हारो यश गाओ यश प्रकार संकादि ब्रह्मांड मूषा नारद सारद सहित ऐसा यह कुबेर दिखपाल रहते कभी को भी किसे कहा तुम का सुबह किनारा मिला रात दिन तुम्हारो मंत्र तुम्हारा नक्शे वे सब जग जान युग सतो जो परमान तुम दुख प्रधान प्रभु मुद्रिका मिल दी लीति का सर्जनाई दुगुम का जगत के देते सुगुन तुम्हारे देते राम द्वार पर उतना शब्द पर सचा बुलहरी तुम्हारी सना तुम लोग सोफों पर अपन ते समारोह पे तीनों लोग आते का पे भूत साथ तिकने आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोग हरे सपरा जपा तन मन बड़ गिरा संकट से मन सुड़ा मन कुंजान ज्वाला सब पर राम राजा तिनके का ज्यादा और मनोजो कोला सो तुम ये फर पावे चारों युग पता तुम रहे गुजियारा साधु सन के तुम लोग वासु राम दुलार अष्ट सदनों नित्य दाता यश विदान की माता राम रसाया तुम्हारे पास सदा रुकुप्त के दासा तुम्हारे बजे राम को भावे जन्म जन्म के दुख सर्वंत कल पूजाए दान जन्म हरि भक्त वो देवता जन्म सुसु करे संकट कटे विशेष पीड़ा जो सुखदेव बल मेरा जय जय जन्म गोसाई कृपा गुरु जी की नहीं जो सदबाग पाठ कर कोई सुते बंदी मां सुख होई जो ये प्रशंसा हो सिद्धि साठी गोरशिया तुलसीदास सदा हरि से राखी जे नाथ दी मिडेरा पवन तनक संकट न मंगल बुद्धि राम रक्त सुख जय श्री राम जय हनुमंत जय जय श्री राम पवन तनक संकट न मंगल बुद्धि राम रक्त सीताराम नमो माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ बुद्धिमान स्वरूप माँ ब्रह्माणी माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मपिता माँ मालक माँ विष्णु माँ नारायण परमात्मा ओम नमो भगवती वासुदेव श्री कृष्ण देवकी नंदेश यशोदानंद मदन बाबा नारा हे विठ्ठल गिद्धर गोपाल माधव मधु सुंदर कृष्ण कन्या मूल्यवाला परमात्मा हे रुक्मिणी माता श्री राधे कृष्ण गुरिख्या हनुमान जी महाराज सीताराम
આનંદ કંદ શ્રી રામજી પોતાના મહેલ સાયા, આકાશ ફૂલોથી પુષ્ટિત સવાય ગયું. નગરના જ સ્ત્રી પુરુષોના જ સમૂહ અટ્ટાલિકા ઉપર સડીને તેમના દર્શન કરી રહ્યા છે. સોના કળશોને જ ચિત્ર વિચિત્ર પ્રકારે મણિ અને રત્નાદિથી અલંકૃત કરીને અને સજાવીને સર્વે લોકોએ પોતાના દરવાજાઓ પર મૂકી દીધા. 100 લોકોએ મંગળ માટે તોરણ દ્વારા જ સજાવું, તોરણ દ્વારા ધજાઓને પતાકાઓ લગાવી ને સર્વે શેરીઓ સુગંધિત દીઓથી જ શીશાવામાં આવી. ગજ મુક્તાઓથી જ ઋષિને ઘણા શોક પુરાવાયા. અનેક પ્રકારના સુંદર મંગળ સાજને સજાવવામાં આવ્યા. સાજને સજાવવામાં આવ્યા અને હર્ષપૂર્વક નગરમાં ઘણા જ ડંકા વાગવા લાગ્યા. સ્ત્રીઓ સારે કોરણીઓ સાવર કરી રહી છે અને દિયામાં હર્ષ થઈને આશીર્વાદ આપે છે. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ સોના જ થાળોમાં અનેક પ્રકારની આરતીઓ તૈયાર કરીને મંગળ ગાન કરી રહી છે. તેઓ અતિ હર દુઃખોને હરનાર અને સૂર્ય કુળ રૂપી મંગળ વનને પ્રફુલ્લિત કરનારા સૂર્ય શ્રી રામજીની આરતી કરી રહી છે. નગરની શોભા સંપત્તિ અને કલ્યાણનું વર્ણન વેદ અને શેષી અને સરસ્વતીજી કહે છે. પરંતુ તે પણ આ ચરિત્ર નિહાળીને ઠગાયેલા એવા રહી જાય છે. તે સતભીત થઈ રહે છે. શિવજી કહે છે, હે ઉમા, ત્યારે મનુષ્ય ભલા તેના ગુણો કેવી રીતે કહી શકે છે? સ્ત્રીઓ કુમુદિની છે, અયોધ્યા સરોવર છે અને શ્રી રઘુનાથજી વિહર સૂર્ય છે. આ વિરહ સુનૈયાજીના તાપથી જ તેઓ ખીલી ઉઠ્યા. અનેક પ્રકારના શુભ સુકન થઈ રહ્યા છે. આકાશમાં નગારા વાગી રહ્યા છે. નગરના પુરુષો અને સ્ત્રીઓ સ્થાન દર્શન દ્વારા જ કુતાર્થ કરીને ભગવાન શ્રી રામની મહેલે ચાલ્યા. શિવજી કહે, ભવાની, પ્રભુએ જાણી લીધું કે માતા કઈક લજ્જા પામી રહ્યા છે, માટે પહેલા તેમના જ મહેલમાં ગયા અને તેમને સમજાવીને બુધાઓને. ત્યારે નગરના સ્ત્રી પુરુષો સૌ સુખી થયા. ગુરુ વશિષ્ઠજી બ્રાહ્મણોને બોલાવી લીધા અને કહ્યું કે આજે શુભ ઘડી, સુંદર દિવસ વગેરે સર્વે શુભ યોગ છે.
આપ સર્વે બ્રાહ્મણ હસિત તેને આશ્યા આપો કે જેથી શ્રી રામચંદ્રજી સિંહાસન પર બિરાજમાન થયા. એ સર્વે અનેક બ્રાહ્મણ કોમળ વસન કહેવા લાગ્યા કે શ્રી રામજીનો રાજ્ય અભિષેક સંપૂર્ણ જગતને આનંદ આપનારો છે. હે મુનિ શિષ્ટ, હવે વિલંબ ન કરો કે અને મહારાજને શીઘ્ર તિલક કરો. કે અને ચારે બાજુ સૂચના આપનારા દૂતો મોકલીને માંગલિક વસ્તુઓ મગાવીને પછી હસ્તી સાથે આવીને વશીના વસન સાંભળતા સર્વે લોકો આમ તેમ દોડ્યા અને તરત તેમને સુગ્રીવ વાદીને જ સ્નાન કરાયું. પછી કરુણા નિધાન શ્રી રામચંદ્રજી ભરતજીને બોલાવ્યા અને તેમની જટાઓને પોતાના હાથેથી પ્રભુની કોમળતાનું વર્ણન અબોજ શેષજી પણ નથી કરી શકતા. પછી શ્રી રામજી પોતાની જટા ખોલી અને કે શ્રી રામચંદ્રજી ડાબી બાજુ રૂપ અને ગુણોની ખાણ રૂપા શ્રી જાનકી શોભિત થઈ રહ્યા છે. તેમને જોઈને સર્વે માતાઓ પોતાનો જન્મ સફળ સમજીને સિંહાસન જ મુગાયું. તેમનું તેજ સૂર્ય સમાન હતું. તેનું સૌંદર્ય વર્ણવી શકાતું નથી. બ્રાહ્મણો ને શિષ્ય ધારણ કર્યું. આકાશમાં દેવો અને મુનિઓ જય હો એવો પોકાર કરવા લાગ્યા. સૌથી પહેલા મુનિ વશિષ્ઠજી તિલક કર્યું. સૌથી મુનિ પુત્રને રાજ સિંહાસન પર જોઈને માતાઓ હર્ષિત થઈ અને તેમને વારવાર આરતી ઉતારી. આજ્ઞા આપીને પુત્રને રાજ સિંહાસન પર જોઈને અયાસક બનાવી દીધા. માલા માલ કરી દીધા ને સ્ત્રી ભુવનના સ્વામી શ્રી રામજીને અયોધ્યાના સિંહાસન બિરાજિત થયેલા જોઈને દેવતાઓ નગારા વગાડ્યા. આકાશમાં ઘણા જ નગારા વાગી રહ્યા છે. ગંધર્વો અને કિન્નર ગાઈ રહ્યા છે. અપ્સરાઓના ટોળે ટોળા નાચી રહ્યા છે. તેઓ અને મુનિઓ પરમાદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. ભાઈઓ ભરત અને લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન પણ તથા વિભીષણ અને અંગદ અને હનુમાન અને સુગ્રીવ સહિત કમાનુસાર શસ્ત્ર સામર પંખો ધનુષ્ય તલવારની ડાલ અને શક્તિ ધારણ કરીને શુભોભિત થયા છે. કે શ્રી રામ શ્રી સીતાજી સહિત સૂર્ય વંશના જ વિભૂષણ શ્રી રામજીના શરણમાં જ અનેક કામદેવની દેવતાઓના મનને જ પણ મોહિત કરી રહ્યું છે.
મુગદ બાજુ બંધન આદિ ને વશિષ્ઠ આભૂષણ અંગે અંગોમાં સદાયેલા છે. કમળ સ્નાન વિશાળ નેત્ર છે. પહોળી છાતી છે અને લાંબી ભુજાઓ છે. તેઓ તેમના દર્શન કરીશ. તેઓ તેમના દર્શન કરે છે. તે પક્ષી રાજ ગરુડ જે તે શોભા ને તે સમાજ અને તે સુખ મારાથી કહી શકાતું નથી. સરસ્વતીજી શેષજી અને વેદ નિરંતર એનું વર્ણન કરે છે અને એનો રસ આનંદ મહાદેવ જ જાણે છે. સર્વે દેવતાઓ જુદી જુદી સ્તુતિ કરીને પોતાના લોકમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યારે પાટોના રૂપમાં ધારણ કરીને સારે વેદ જ્યાં જ આવ્યા ને ત્યાં જ રામજી હતા. કૃપાની દાન સર્વસ્વ પ્રભુએ તેમને ઓળખીને તેમનો ઘણો જ આદર કર્યો અને આનો ભેદ કોઈએ જ કઈ પણ ન જાણ્યો. વેદ ગુણ ગાન કરવા લાગ્યા. હે સત ગુણ ને ત્રિગુણ રૂપ, હે અનુપમ રૂપ ને લાવણશીલ, હે રાજાઓના શિરોમણી આપણું જય હો આપે. રાવણ સહિત આદિ પ્રચંડ ને પ્રબળ અને દુષ્ટ નિશાસુરને પોતાની ગુનાઓતા વડે મારી નાખ્યા. આપે જ મનુષ્ય અવતાર લઈને સંસારના ભારને નષ્ટ કરીને અત્યંત કઠોર દુઃખો ને ભસ્મ કરી નાખ્યા. હે દયાળુ, હે શરણાગતની રક્ષા કરનારા પ્રભુ આપનો જય હો. શક્તિ સીતાજી સહિત શક્તિમાન આપને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે હરે, આપની દુસ્તર માયાને વશીભૂત થવાને કારણે દેવતાને રાક્ષસ નાગને મનુષ્યોને સર ને અસર સર્વે કાળ કર્મ હે હરે, આપની દુસ્તર માયાને વશીભૂત થવાને કારણે દેવતા રાક્ષસને નાગને મનુષ્યને સર અને અસર સર્વે કાળ કર્મો અને ગુણોથી ભરેલા તેમને વિષીભૂત થયેલા દિવસ રાત ને અંત ભવના માર્ગમાં ભટકી રહ્યા છે. હે નાથ, તેમના માટે તેમને આપે કૃપા કરી કે કૃપા દ્રષ્ટિથી જોઈ લીધા. હે માયા જનિત ત્રણે પ્રકારનું દુઃખોથી છુટકારો પામી ગયા. હે જન્મ મરણ શ્રમ ને કાપવામાં, હે જન્મ મરણ શ્રમ ને કાપવામાં કુશળ શ્રી રામજી અમારી રક્ષા કરો અને આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. કે જેમણે મિથ્યા જ્ઞાન અભિમાનમાં વિશેષ રૂપ
શક્ર સુર થઈને જન્મ મૃત્યુ નાશ ભય ને હર નારી આપની ભક્તિનો આદર નથી કર્યો. હે હરિ, તમને દેવો દુર્લભ અને દેવતાઓને ઘણી મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થનારા બ્રહ્મા, જેમને મિથ્યા જ્ઞાન અને અભિમાન વિશેષ રૂપે સુર થઈને જન્મ મૃત્યુના ભયને હરનારી આપની ભક્તિનો અનાદર નથી કર્યો. હે હરિ, તમને દેવ દુર્લભ દેવતાઓની ઘણી જ મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થનારા બ્રહ્મા આદિના પદને પામ્યા છતાંય તે પદથી નીચે પડતા જોઈને તે પદથી નીચે પડતા જોઈએ છીએ. પરંતુ જે સર્વે આશાઓને જ છોડીને આપ પર વિશ્વાસ મૂકીને આપના દાસ બની રહ્યા છીએ, કેવળ આપનું નામ જપીને પરિશ્રમ વિના ભવ સાગર ને તરી જાય છે. કે જે સર્વે આશાઓને છોડીને આપ પર વિશ્વાસ મૂકીને આપના દાસ બની રહેશે. સાંભળજો, જે સર્વે આશાઓને છોડીને પાર પર આશાઓને છોડીને આપ પર વિશ્વાસ મૂકીને આપના દાસ બની રહેશે, તે કેવળ આપનું નામ જ જપીને પરિશ્રમ વિના ભવ સાગરને તરી જાય છે. હે નાથ, એવા આપનું અમો સ્મરણ કરીએ છીએ. સાંભળજો, હું બીજી ત્રીજી વખત કહું છું. પરંતુ જે સર્વે આશાઓને છોડીને આપ પર વિશ્વાસ મૂકીને આપના દાસ બની રહેશે, તે કેવળ આપનું નામ જ જપીને પરિશ્રમ વિનાય ભવ સાગરને તરી જાય છે. હે નાથ, એવા આપનું અમો શરણ કરીએ છીએ. કે જે શરણ શિવજી અને બ્રહ્માજી દ્વારા પૂજ્યો છે, જે શરણ શિવ અને બ્રહ્માજી દ્વારા પૂજ્યો છે, તથા જે શરણની કલ્યાણમય રજોનો સ્પષ્ટ પામીને શિલા બનેલા તથા તે શરણોની કલ્યાણમય રજોનો સ્પષ્ટ પામીને શિલા બનેલા ગૌતમ ઋષિના પત્ની અહલ્યા તરી ગયા. પગની રજને અડતા જ ગૌતમ ઋષિની પત્ની અહલ્યા તરી ગયા, જેમના શરણના નખની મુનિઓ દ્વારા જ વિદિત
ત્રિલોકને પવિત્ર કરનારા દેવ 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 નદી ત્રિલોકય પવિત્ર કરનાર દેવ નદી ગંગાજી નીકળ્યા અને દધા વ્રજ અને અંકુર અને કમળ આ સિંહ નોતિજ યુકત જે શરણોમાં વનોમાં ફરતી વખતે કાંટા હોકા વાતિજ આટણ નિશાન પડી રહ્યા છે. હે મુકંદ મુક્તિદાતા, હે પ્રેમદાતા, હે રામ, હે મુકંદ મુકિત દાતા, હે પ્રેમદાતા, હે રામ, હે રમાપતિ, અમે આપના એ જ બંને શરણો કમળને નિત્ય ભજતા રહીએ છીએ. વેદ શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે કે જેનું મૂળ અકૃત પ્રકૃતિ છે, જે પ્રવાહ રૂપે અનાદિ છે, જેને સાર સર્વ સાવજ ધડ ને સપશી શાખાઓને અનેક પાંદડા અને ઘણા જ ફૂલો છે, જેમાં કડવા અને જેમાં નિત્ય નવા જ તાજા પાંદડા અને ફૂલ ફૂટતા આવતા રહે છે. એવા સંસાર વૃક્ષ સર્વરૂપ વિશ્વ રૂપે પ્રગટ આપને જ અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. બ્રહ્મ ને અજન્મમાં છે, અદ્વૈત છે, કેવળ અનુભવ્યા કરે છે અને જાણ્યા કરે છે. પરંતુ હે નાથ, અમે તો નિત્ય આપનો જ સગુણ યશ જ ગાઈએ છીએ. મન વસન અને કર્મથી અમે આ વરદાન માગીએ છીએ કે મન વસન અને કર્મથી વિકારોનો ત્યાગ કરીને આપણા શરણમાં જ પ્રેમ કરીએ. વેદો એ સોના દેવતા જ આશિષ્ટ વિનંતી કરી. વેદો એ સોના દેવતા જ આ શિષ્ટ વિનંતી, જ્યાં શ્રી રઘુવીર હતા અને ગદ ગદ વાણીથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. એમનું શરીર પુલકાવલિતથી પુણ્ય રોમાશિત થઈ ગયું. હે રામ, હે સતાપનો નાશ કરનારા, આપનો જય હો. આવાગમનના ભયથી આકુળ અને આ મારી રક્ષા કરો. હે રમા, હે રમા રણ લક્ષ્મીકાંત, હે જન્મ મરણના સતાપનો નાશ કરનારા, આપનો જય હો. આવાગમનના કે હે
10 માથા અને 20 ભુજાઓના રાવણનો વિનાશ કરીને પૃથ્વીના સર્વે મહાન, હે 10 માથા ને 20 ભુજાઓ વાળા રાવણનો વિનાશ કરીને પૃથ્વીના સર્વે મહાન રોગો કષ્ટો અને દૂર કરનારા શ્રી રામજી રાક્ષસ બાણ ધનુષ્ય અને થાંભો ધારણ કરેલા શું મહાન મદ અને મોહ અને મમતા રૂપી રાત્રિના હૃદયમાં ભોગ રૂપી બાણ મારીને તેમને પાડી દીધા છે. હે નાથ, હે પાપ તાપનું હરણ કરનારા, હરે તેને મારીને વિષય રૂપી વનમાં ભૂલા પડેલા આ પામર નાથ જીવોની રક્ષા કરો. લોકો ઘણા જ રોગો અને વિયોગો દુઃખોથી માર ખાધેલા છે. લોકો ઘણા જ રોગો અને દુઃખોથી માર ખાધેલો છે. તે સર્વે આપના શરણોના નિરાદરનું ફળ છે કે જે મનુષ્ય આપના શરણો કમળોમાં પ્રેમ નથી કરતા, જે મનુષ્ય આપના શરણો માં પ્રેમ નથી કરતા તે અંગાદ ભવ સાગરમાં પડ્યા જશે. કે જેને તે નિત્ય અત્યંત દિન મલિન ઉદાસ અને દુખી રહે છે. સાંભળજો, જેને આપના શરણો કમળમાં પ્રીતિ નથી તે નિત્ય અનિત્ય ને દિન મલિન ઉદાસ અને દુખી સદાને માટે રહે છે. અને જે શિક્ષિત છે, ન લોભ ને માન નથી અને મદ પણ નથી, તમને સંપત્તિ સુખ અને વિપત્તિ દુઃખ સમાન છે. ન લોભ અને માન નથી અને મદ પણ નથી, તમને યોગ સાધનનો આથી જ મુનિ લોકો યોગ સાધનનો ભરોસો સદાને માટે જ તજી દેશે. અને નિરાદર અને આદર ને સમાન જાણીને જે સર્વે સંત સુખી થઈ ને પૃથ્વી પર વિસરે છે. હે મુનિઓના મન રૂપી કમળના ભમર, હે મહારણધીર, હે અજય શ્રી રઘુવીર, હું આપને ભજું છું, આપને શરણ ગ્રહણ કરું છું. હે હરિ, આપનું નામ જપું છું. હે હરિ, આપનું નામ જપું છું અને આપને જ નમસ્કાર કરું છું. આપ જન્મ મરણની રોગનું મહાન અશોધ અને અભિમાનના શત્રુઓ છો. આપ ગુણશીલ અને કૃપાના પરમ સ્થાન છો.
આપ લક્ષ્મીપતિ છો, હું આપને નિરંતર પ્રણામો કરું છું. હે રઘુનાથ, આપ જન્મ મરણ સુખ દુઃખ રાગ દોષી દ્રઢ સમૂહ નો નાશ કરો. હે પૃથ્વીનું પાલન પોષણ કરનારા, હે પૃથ્વીનું પાલન પોષણ કરનારા રાજન, આ દિન જન સામે પણ દ્રષ્ટિ કરો. હું વાર વાર આપ શ્રી પાસે જે વરદાન માગું છું, હું વાર વાર આપ શ્રી પાસે એ જ વરદાન માગું છું કે મને આપના શરણો કુમળોની અસળ ભક્તિ અને આપના ભક્તોનો સત્સંગ સદાય પ્રાપ્ત થાય. હે લક્ષ્મીપતિ, હસિત થઈને મને એ જ આપો. હું વાર વાર આપની પાસે જ વરદાન માગું છું કે મને આપના શરણો કુમળની અસળ ભક્તિ અને આપના ભક્તોનો સત્સંગ સદાય પ્રાપ્ત થાય. હે લક્ષ્મીપતિ, હસિત થઈને મને એ જ આપો. શ્રી રામચંદ્રના ગુણોનું વર્ણન કરીને ઉમાપતિ મહાદેવજી શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણોનું વર્ણન કરીને ઉમાપતિ મહાદેવ હર ખાઈને કૈલાસમાં ચાલ્યા ગયા. શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણોનું વર્ણન કરીને ઉમાપતિ મહાદેવજી હર ખાઈને કૈલાસમાં ચાલ્યા ગયા. પછી પ્રભુ એ વાનરોને સર્વે પ્રકારે સુખ આપનારા ઉપકાર આપ્યા. બરની ઉમાપતિ રામ ગુણ હરીશ ગયે કૈલાસ. તબ પ્રભુ કપિલ દિવાય છબ વિદ સુખ પદ બાસ. હે ગરુડજી, સાંભળો, આ કથા સર્વેને પવિત્ર કરનારી છે. વૈદિક ને વૈદિક, ભૌતિક ને ત્રણે પ્રકારના તપોનો અને જન્મ મૃત્યુના ભયોનો નાશ કરનારી છે. મહારાજ શ્રી રામજીના કલ્યાણમય રાજ્યાભિષેકનું ચરિત્ર નિષ્કામ ભાવથી સાંભળીને મનુષ્ય વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. એ મહારાજા શ્રી રામજીના કલ્યાણમય રાજ્યાભિષેકનું ચરિત્ર નિષ્કામ ભાવથી સાંભળીને મનુષ્ય વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. અને જે મનુષ્ય સકામો ભાવથી સાંભળે છે અને જે ગાય છે તે અનેક પ્રકારના સુખ અને સંપત્તિ પામે છે. અને જે મનુષ્ય કામો ભાવથી સાંભળે અને જે ગાય છે તે અનેક પ્રકારના દુઃખ અને સંપત્તિ પામે છે. તેઓ જગતમાં દુર્લભ સુખોને ભોગવીને અંતકાળે રઘુનાથજીના પરમધામમાં જાય છે.
અને જે જીવન મુક્ત વિરકતને વિનય ઈ સાંભળે છે તે ક્રમશ ભક્તિને મુક્તિ અને નવીન સંપત્તિ અને નિત્ય નવા ભોગ પામે છે. હે પક્ષી રાજ ગરુડ મેં પોતાની બુદ્ધિની પહોંચ પ્રમાણે રામ કથાનું વર્ણન કર્યું છે જે જન્મ મરણના ભય અને દુઃખોને હરનારી છે. જે જન્મ મરણના ભય અને દુઃખને હરનારી છે. એ વૈરાગ્ય વિવેક અને ભક્તિને દઢ કરનારી છે તથા મોહ રૂપી નદીને પાર કરવાને માટે સુંદર નૌકા છે. અવધપુરીમાં નિત્ય અને નવા મંગળો ઉત્સવ થાય છે. સર્વે વેગોના લોકો સર્વે વર્ગોના લોકો પ્રસન્નતાપૂર્વક રહે છે. શ્રી રામજીના જ શરણ કમળોમાં જેને શ્રી શિવજી મુનિ ગણ અને બ્રહ્માજી પણ નમસ્કાર કરે છે. શિવજીના શ્રી રામજીના શરણોમાં જેને શ્રી શિવજી મુનિ ગણ અને બ્રહ્માજી પણ નમસ્કાર કરે છે. સર્વેની નિત્ય નિવિન પ્રીતિ છે. ભિક્ષુકોને અનેક પ્રકારના વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવવામાં આવ્યા છે અને બ્રાહ્મણો અનેક પ્રકારના દાન આપ્યા. વાનરો બધા બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન છે. પ્રભુના શરણોમાં સર્વે નો પ્રેમ છે. તેમને દિવસ જતા જ જાણ્યા જ નહીં અને વાતોમાં જ 6 મહિના વીતી ગયા. જે લોકોને પોતાના ઘર ભૂલાઈ ગયા. જાગૃત ની વાત તો શું, જાગૃત ની તો વાત તો શું. તમને સપનોમાં ઘરની યાદ આવતી નથી. જેમ સંતોના મનમાં બીજાઓનો દોષ જેમ સંતોના મનમાં બીજાનો દોષ કરવાની વાત ક્યાંય નથી આવતી. પછી શ્રી રામ રઘુનાથજીએ સર્વે સખાઓને બોલાવ્યા. સર્વે આવીને આદર રહિત શીશ નમાવ્યું. ઘણા જ પ્રેમથી શ્રી રામજીએ તેમને પોતાની પાસે બેસાડ્યા અને ભક્તોને સુખ આપનારા કોમળ વસન કહ્યા. તમે લોકોએ મારી ઘણી સેવા કરી છે.
મોં ઉપર કઈ રીતે તમારા વખાણ કરું છું? મારા હિતને માટે તમે લોકોએ ઘરો ને તજ્યા અને સર્વે પ્રકારના સુખોને તજી દીધા. મારા હિતને માટે તમે લોકોએ ઘરો ને તથા સર્વે પ્રકારના સુખોને તજી દીધા. તેથી જ તમે મને અત્યંત પ્રિય લાગી રહ્યા છો. નાના ભાઈ રાજ્ય સંપત્તિને જાનકી પોતાનું શરીર, ઘર, કુટુંબ અને મિત્ર. રાજ્ય સંપત્તિને જાનકી પોતાનું શરીર, ઘર અને કુટુંબ અને મિત્ર મારા હિતને માટે તમે લોકોએ ઘરોને તથા સર્વે પ્રકારના સુખોને તજી દીધા. એ જથી તમે મને અત્યંત પ્રિય લાગી રહ્યા છો. નાના ભાઈ રાજ્ય અને સંપત્તિ, જાનકી પોતાનું શરીર, ઘર, કુટુંબ અને મિત્ર એ સર્વે મને પ્રિય છે, પરંતુ તમારા સમાન નહીં. હું ખોટું નથી કહેતો. આ મારો સ્વભાવ જ છે. સેવક સર્વેને પ્રિય લાગે છે. એ સર્વે મને પ્રિય છે, પરંતુ તમારા સમાન નહીં. હું ખોટું નથી કહેતો કે આ મારો સ્વભાવ જ છે. સેવક સર્વેને પ્રિય લાગે છે. આ નીતિ નિયમ છે, પરંતુ મારો તો દાસ પર સ્વભાવિક જ વિશેષ પ્રેમ છે. હે સખા ગણ, હવે સર્વે લોકો ઘેર જાઓ અને ત્યાં દૃઢ નિયમથી મને ભજતા રહો. ભજતા જ રહેજો મને સદા. સર્વે વ્યાપક અને સર્વેનું હિત કરનાર જાણીને મને સદા સર્વીય વ્યાપક મને સર્વેય વ્યાપક અને સર્વેનું હિત કરનાર જાણીને અત્યંત પ્રેમ કરજો. પ્રભુના વચન સાંભળીને સર્વે પ્રેમ મગ્ન થઈ ગયા. અમે કોણ છીએ અને ક્યાં છીએ? આ દહની શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી ગયા. તેઓ પ્રભુની સામે હાથ જોડીને એક કીટ છે જોતા જ રહી ગયા. અત્યંત પ્રેમને કારણે કશું કહી નથી શકતા. પ્રભુએ તેમનો અત્યંત પ્રેમ જોયો. પછી એમને અનેક પ્રકારના વિશેષ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો. પ્રભુની સન્મુખ તે કશું કહી નથી શકતા. વાર પ્રભુના શરણ કમળોને જુએ છે. પછી પ્રભુ અનેક રોગોના અનુપમ અને સુંદર ઘરેણા કપડાને મગાવ્યા. સૌથી પહેલા
ભરતજી પોતાના હાથેથી સરખા કરીને સુગ્રીવને વસ્ત્ર આભૂષણ પહેરાવ્યા. પછી પ્રભુએ પ્રેરણાથી લક્ષ્મણજી વિભીષણ ને ઘરેણા કપડા પહેરાવ્યા, જે શ્રી રઘુનાથજીના મનને ઘણા જ ગમ્યા. અંગદ બેસી જ રહ્યા, તેઓ પોતાના સ્થાનેથી હલ્યા નહીં. તેમનું ઉત્તરકૂટ પ્રેમ જોઈને પ્રભુએ એમને બોલાવ્યા નહીં. જાંબવાનને અને નીલ આદિને સર્વેને શ્રી રઘુનાથજીએ સર્વે ભૂષણ વસ્ત્ર પહેરાવ્યા અને તે સૌ પોતાના હૃદયમાં શ્રી રામજીના જ રૂપને ધારણ કરીને તેમના શરણોમાં શીશ નમાવીને સાર્યા. પછી અંગદ ઉઠીને શીશ નમાવીને નેત્રોમાં જળ ભરીને અને હાથ જોડીને અત્યંત નિર્મળ તથા જાણે પ્રેમ રસ માત્ર બોલ મધુર વચન હે સર્વેશ હે કૃપા અને સુખના સમુદ્ર હે દિનો પર દયા કરનારા હે આ તો ના બધું સાંભળો. હે નાથ, મૃત્યુને વેળાએ મારા પિતા વાલી મને આપના જ ખોળામાં મૂકીને ગયા હતા. માટે હે ભક્તો ના હિતકારી પોતાનું શરણ બિંદુ પણ યાદ કરીને મને ત્યજો નહીં. મારા તો સ્વામી ગુરુ પિતા ને માતા સર્વે કઈ આપજો. અંગદની વાત સાંભળો. હે ભક્તોના હિતકારી પોતાનું શરણ વિરંદ અને પ્રણ યાદ કરીને મને તજો નહીં. મારા તો સ્વામી અને ગુરુ પિતા અને માતા સર્વે કઈ આપજો છું. આપના શરણ કમળને છોડીને હું ક્યાં જઈશ? અંગદ કહેશે ભગવાન શ્રી રામ ને. યાદ કરીને મને તજો નહીં. મારા તો સ્વામી ગુરુ ને પિતા ને માતા સર્વે કઈ આપજો છો. આપના શરણ કમળોને છોડીને હું ક્યાં જઈશ? હે મહારાજ, આપ જ વિચારીને કહો. હું પ્રભુ આપને તજીને ઘરમાં મારું શું કામ છે? હે મહારાજ, આપ વિચારીને કહો કે પ્રભુ આપ ને તજીને ઘરમાં મારું શું કામ છે? હે
હે નાથ જ્ઞાન ને બુદ્ધિ ને બળમાં હીન આ બાળક તથા દિન સેવક ને શરણોમાં રાખો. હું ઘરની સર્વે નાની મોટી કઈ પણ સેવા કરીશ અને આપના શરણો કમળોને જોઈને જોઈને ભવ સાગરને તરી જઈશ. આવું કહીને તે શ્રી રામજીના શરણોમાં નમી પડ્યા અને બોલ્યા, હે પ્રભુ, મારી રક્ષા કરો. હે નાથ, હવે એવું ન કરો કે હું ઘેર જાઉં. હે નાથ, એવું ન કહો કે તું ઘેર જા. અંગદના આ વીર નર્મ વસન સાંભળે કરુણા ની સીમા પ્રભુ શ્રી રઘુનાથજીએ તેને ઉઠાવીને હૃદય સરસો સાપી દીધો. પ્રભુના નેત્ર કમળોના પ્રેમાસુ જળ ભરાય આવ્યું. પછી ભગવાને પોતાના હૃદયની માળા વસ્ત્ર ને મણિ રતનોના આભૂષણ વાલી પુત્ર અંગદને જ પહેરાવીને અનેક પ્રકારે સજાવીને તેમને વિદાય આપી. ભક્તિની કરણીને યાદ કરીને ભરતજી, નાના ભાઈ શત્રુઘ્નજી અને લક્ષ્મણજી સહિત તેમને વળામાં ચાલ્યા. અંગદના હૃદયમાં પ્રેમ ઓછો નથી, અર્થાત ઘણો અધિક પ્રેમ છે. તેઓ વળીને શ્રી રામજી સામે જુએ છે. ભક્તિની કરણીને યાદ કરીને ભરત, નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણ સહિત તેમને વળાવા ચાલ્યા અને અંગદના હૃદયમાં પ્રેમ ઓછો નથી, અર્થાત ઘણો અધિક પ્રેમ છે. તેઓ વળીને શ્રી રામજીને સામે જુએ છે અને વારવાર દંડવત પ્રણામ કરે છે. મનમાં એવું થાય છે કે શ્રી રામજી અને રોકાવાનું કહી દે. તેઓ શ્રી રામના જોવાની બોલાવાની ચાલવાની તેજ હસીને ભેટવાની રીતને યાદ કરીને વિચારે છે, દુખી થાય છે. પરંતુ પ્રભુએ ઈચ્છા જાણીને પ્રભુની ઈચ્છા જાણીને બહુ જ નિર્મળ વસન કહીને તથા હૃદયમાં શરણા કમળોને રાખીને તેઓ ચાલ્યા. અત્યંત આદરની સાથે સર્વે વાંદરોને વળાવીને ભાઈઓ સહિત ભરતજી પાછા આવ્યા. ત્યારે હનુમાનજીએ સુગ્રીવના શરણ પકડીને અનેક પ્રકારે વિનંતી કરીને કહ્યું, હે દેવ, 10 કેટલાક દિવસ શ્રી રઘુનાથજીની શરણ સેવા કરીને પછી આવીને હું
આપના શરણોના જ દર્શન કરીશ. સુગ્રીવે કહ્યું, હે પવન કુમાર, તમે પુણ્ય ના ભંડાર છો. સુગ્રીવે કહ્યું, હે પવન કુમાર, તમે પુણ્ય ના ભંડાર છો. જે ભગવાને તમને પોતાની સેવામાં રાખી લીધા, જઈને કૃપા ધામ શ્રી રામજી ની સેવા કરો. સર્વે વાંદર આવું કહીને તુરત જ ચાલી નીકળ્યા. અંગદે કહ્યું, હે હનુમાન સાંભળો. અંગદે કહ્યું, હે હનુમાન સાંભળો. હું તમને હાથ જોડીને કહું છું, પ્રભુને મારા દંડવત કહેજો. પ્રભુને મારા દંડવત કરજો. અને શ્રી રઘુનાથને વારંવાર મારી યાદ આપતા રહેજો. આવું કહીને વાલી પુત્ર અંગદ ચાલ્યા. પછી હનુમાનજી પાછા આવ્યા ને આવીને એમના પ્રેમનું વર્ણન પ્રભુને કહ્યું. તે સાંભળીને ભગવાન પ્રેમ મગ્ન થઈ ગયા. કાકભૂષણજી કહે છે, હે ગરુડજી. કાકભૂષણજી કહે છે, હે ગરુડજી, શ્રી રામજી નું સિદ્ધ વર્ધ્ય અત્યંત કઠોર અને ફૂલથીય અત્યંત કોમળ છે. તો હવે તો કહો કે તે કોની સમજણમાં આવી શકે છે? વસુદેવ વસુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ. વસુદેવ વસુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનમ કૃષ્ણમ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે. મુકરતો વાસલમ પગલો દત્તે ગિરિરમ યુદ્ધભાકમ. હે માતા શાંતાકાર ભજન ગણ સપચ નાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ જગન સંદન મેઘ વરણ સુભાગમમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલ નયનમ યોગી પીધિયાલિંગમ વંદે વિષ્ણુ ભવભહરણમ સર્વે લોકનાથમ ય બ્રહ્મા વરુણમ સરિતમ સતુન વનિતમ દિવે સત્વે. વંદે સાગર પદકમુ પુનિષદેગાય સમાગા. દયાના વિશિત તગતેન મંચા પચ્યયનિતિ યોગિન્યસ યાનતન વિષ્ણુ સુરાસુર ગણા દેવા તસ્મે નમો. તસ્મે નમો પુપન પારિદાત્રમ સ્તોત્રેણ ક્ષેત્રમ જ્ઞાન મુદ્રામ કૃષ્ણાની. વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ, દેવકીનંદ શ્રી કૃષ્ણ, યશોદાનંદ બાબાના લાલા. હે વિઠ્ઠલ ગિરધર ગોપાલ માધવ સુંદર
सीताराम माँ भवानी, माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, माँ देवता, बुद्धिमान सर्वज्ञान ब्रह्मांड माँ, ब्रह्मा जी ब्रह्म, माँ लक्ष्मा, विष्णु, माँ नारायण परमात्मा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, नमो भगवती। जय बुढ़ी क्या हनुमान जी महाराज नमो, बुढ़ी क्या हनुमान जी महाराज नमो। सीताराम नमो, सीताराम।